Hello students, welcome to this video. In previous video we have seen what is star schema and how we execute query on this star schema, okay, with the help of some real world data, okay. Then also we have seen pros and cons of star schema, or we can say advantage and disadvantage of star schema. Today we will look at the dimension tables. In the star schema there are basically two types of tables. One is a fact table and another one is a dimension tables. Today we will look at the dimension tables. Dimension tables represent the business dimensions along which the metrics are analyzed. These contains descriptions that data analysts use as they query the database. For each one corresponds to the real world object or concept. Examples are customer dimension table, product, then there may be date dimension table, employee dimension table, region, store, promotion, vendor, partner, account department. Okay, so there are various business dimensions and their name depend upon domain for which we are designing this dimension table. Here we have shown one customer dimension table. There are number of attributes or fields. First one is customer key, name, age, address, income, gender and marital status. Okay, as shown in the second point, this contains description that data analysts use as they query the database. Okay, म्हणजेच काय बेसिकली तर जो डेटा ॲनालिस्ट असणार आहे तर त्याला क्युरी करताना ह्यापैकी कुठच्या ना कुठच्या फील्डचा वापर होऊ शकतो. फॉर एक्झाम्पल डेटा ॲनालिस्ट त्याचा एजचा वापर करू शकतो. इफ डेटा ॲनालिस्ट इंटरेस्टेड इन कस्टमर पर्चेसिंग पॅटर्न ऑफ अ कस्टमर with the range from 20 to maybe 25 or 30. Okay, so in that case that data analyst will use this age attribute. Okay, also data analyst may require for example purchasing pattern of all customers whose income between 5 lakh to maybe 10 lakh. Okay, or he may interested in finding out some interesting pattern of female customer. Okay, in that case they may use gender. Okay, so these are the description that are used by the analyst. Okay, this is regarding customer dimension table. There will be other dimension like product, date, employee and so on. So now we'll look at properties of this dimension table. First is a dimension table key. Okay, so what is this dimension table key? This is basically the primary key of dimension table. In our case, customer key, that is used to uniquely identify each row in the table. This is similar to our normal database. Okay, so here customer key will uniquely identify each customer. Then next property is table is wide. It contains more number of attributes. There can be as good as 50 attributes. Okay, so there can be as good as 50 attributes. 50 किंवा त्याच्यापेक्षाही जास्त काही वेळा ॲट्रिब्यूट्स असू शकतात आणि हे ॲट्रिब्यूट काय सांगणार तर त्या पर्टिक्युलर डायमेन्शन फॉर एक्झाम्पल पर्टिक्युलर त्या ऑब्जेक्टची इन्फॉर्मेशन सांगणार आहे. ओके, जनरली त्याची डिस्क्रिप्शन असणार आहेत किंवा त्याच्याबद्दल जास्त डिटेल इन्फॉर्मेशन असणार आहे. ओके, सो काही वेळा त्याच्यामध्ये 50 पर्यंत सुद्धा काय असू शकतात, कॉलम्स असू शकतात. ओके, म्हणूनच आपण म्हणतो टेबल इज वाईड. टेबल इज वाईड म्हणजेच काय, त्याच्यामध्ये नंबर ऑफ कॉलम्स जे आहेत ते जास्त असणार आहेत, खूप जास्त असणार आहेत ॲज कम्पेअर टू फॅक्ट टेबल. देन नेक्स्ट इज इट कंटेन्स टेक्स्च्युअल ॲट्रिब्यूट. कारण का तर हे जे डायमेन्शन टेबल असणार आहेत त्याच्यामध्ये त्या पर्टिक्युलर ऑब्जेक्ट किंवा कन्सेप्टशी रिलेटेड माहिती असणार आहे. ओके, सो जनरली इट कंटेन्स टेक्स्च्युअल ॲट्रिब्यूट. त्याच्यामधली जी माहिती असणार आहे ती टेक्स्च्युअल असणार आहे. फॉर एक्झाम्पल कस्टमरचं नाव असेल, ॲड्रेस असेल, जेंडर असेल, मॅरिटल असेल. ऑब्वियसली त्याच्यापैकी काही फ्यू त्याच्यापैकी काय असणार आहेत, मे बी न्यूमरिक असतील, जसं की इथे एज असेल किंवा इन्कम असेल.
but most of the attributes are textual attribute. Then attributes not directly related. याच्या डायमेन्शन सॉरी हे जे डायमेन्शन टेबल्स असणार आहेत त्याच्यामध्ये अशा काही ॲट्रिब्यूट असतील ज्यांचा एकमेकांशी डायरेक्टली संबंध नसेल. फॉर एक्झाम्पल, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट प्रॉडक्ट डायमेन्शन टेबल, मे बी देर इज अ प्रॉडक्ट कलर and maybe there is a packing color. Okay, so packing color, packaging or packing color and product color, there is no any direct relationship, but when particular analyst, data analyst want to query, he may use these two descriptions related to that particular products. Okay, so in that case okay, there may be some attributes which are not directly related. Okay, then these are not normalized. We already know what do you mean by normalization. We have seen 1NF, 2NF, 3NF and so on. So these attributes in the dimension tables are used to constrain queries. Okay, constrain query म्हणजे काय तर फिल्टर लावले जातात. तर फिल्टरिंगसाठी काय केले जातात, हे ॲट्रिब्यूट्स जे आहेत त्या वापरले जातात. सो इथे समजा आपण त्याचं नॉर्मलायझेशन केलं. नॉर्मलायझेशनमुळे काय होतं तर नंबर ऑफ टेबल्स वाढतात. जेवढी टेबल्स वाढणार तेवढ्या आपल्या क्युरीचा परफॉर्मन्स काय होणार, स्लो होणार. आणि महत्त्वाचं काय आहे वेन वी आर टॉकिंग अबाउट डेटा वेअरहाऊसिंग. ओके, त्याच्यामध्ये महत्त्वाचं काय तर आपल्याला क्युरीचा रिझल्ट जो आहे तो पटापट मिळाला पाहिजे. ओके, त्याच्यासाठी महत्त्वाचं काय तर तिथे जी टेबल्स असणार आहेत, स्पेशली डायमेन्शन टेबल्स, ती नॉर्मलाइज असता कामा नये, जेणेकरून युजरला जे काही त्याच्यासमोर डिस्क्रिप्शन आहे ते इझिली अंडरस्टँड व्हावे. ओके, नेक्स्ट इज अ ड्रिलिंग डाऊन अँड रोलिंग अप. ड्रिलिंग डाऊन म्हणजे काय, हायर लेवल डिटेल्स करून लोअर लेवल डिटेल्सकडे जाणं. म्हणजेच काय, पहिल्यांदा डेटा ॲनालिस्ट मे बी त्याला हवं असेल इयरली सेल ऑफ अ पर्टिक्युलर प्रॉडक्ट. ओके, सो ही काय झाली टॉप लेवल झाली. त्याच्यानंतर मे बी तो खाली येऊ शकतो, लाईक ही मे बी इंटरेस्टेड इन हाफ इयरली, देन क्वार्टरली, देन मंथली. ओके, सो दिस इज कॉल्ड ॲज अ ड्रिलिंग डाऊन. रोलिंग अप म्हणजे काय, त्याच्या अपोजिट. फर्स्ट तो जो कोणी डेटा अनालिस्ट आहे तो पहिल्यांदा मे बी वीकली रिपोर्ट काढेल पर्टिक्युलर प्रॉडक्टच्या सेलचा. त्याच्यानंतर मे बी मंथली, क्वार्टरली, हाफ इयरली अँड इयरली. ओके, सो दिस इज कॉल्ड ॲज अ रोलिंग अप. ओके, सो बोथ दी ऑपरेशन्स आर पॉसिबल इन केस ऑफ डायमेन्शन टेबल. ओके, देन देअर कॅन बी मल्टिपल हायरार्की. देअर कॅन बी मल्टिपल हायरार्की. हायरार्की म्हणजे काय बेसिकली, तर आपण जसं बघितलं तसं काय की डे, मंथ, इयर. ओके, ही झाली काय झाली एक हायरार्की. त्याच केसमध्ये मे बी दुसरी हायरार्की काय असू शकेल, ॲड्रेस संदर्भातली हायरार्की असू शकेल. मे बी हायरार्की मीन्स लाईक तालुका, डिस्ट्रिक्ट, देन स्टेट, देन रिजन. ओके, then maybe country. Okay, so there can be multiple hierarchies in a same dimension table. Then last point is fewer records. Okay, so this dimension table contains very few records, maybe up to 500, obviously as compared to fact table. We are comparing this with fact table. As compared to fact table, dimension table contains very few records which are most of the time they are static, means they do not change rapidly. म्हणजे त्याच्यामधली जे एंट्रीज असणार आहेत, फॉर एक्झाम्पल कस्टमर किंवा प्रॉडक्ट आपण घेऊया, प्रॉडक्ट जे असणार आहेत ते फिक्स असणार आहे. त्याच्यात एखाद्या प्रॉडक्ट मे बी 6 months किंवा 3 monthsने एखादं प्रॉडक्ट ॲड होईल. ओके, बट डे टू डे बेसिसवर त्याच्यामध्ये प्रॉडक्ट ॲड होणार नाही. ओके, सो दिस इज रिगार्डिंग डायमेन्शन टेबल. इन द नेक्स्ट व्हिडिओ विल लुक ॲट द फॅक्ट टेबल. थँक्यू.